नमस्कार मु उपेन्द्रनाथ दलाए पुणी आपण सामने आज एक टॉपिक दबा सांप्रतिक चाषी आंदोलन को नहीं एक टॉपिक चाषी आंदोलन आज एक समस्या को नहीं टॉपिक रहिला कारण किसी लोकों मध्य द्वंद्व अच्छी ये चाषी आंदोलन को नहीं कारण गोटे गोष्ठी कौच चाषी आईन कानूनटा कृषि आईनटा ठीक अच्छी एवं चाषी कहते आउ किसी गोष्ठी कहते ना यहाँ भूल अच्छे कृषि आईनटा कला कानून कह तेणु या भितर द्वंद्व रही प्रकृतर लोक मैंने जापारूना जे यह ठीक कि भूल बा ए किसी प्रोब्लेम अच्छी कि ना यहाँ चाषीर भविष्य भल ये दुईटा कथा उपरे कन्फ्यूज रही प्रकृत चाषी आंदोलन हवा उचित कि नुहे ए विषय आज आमे जानिबा जो चाषी आंदोलन हो नूतन कृषि आईन प्रणयन हो बाबद चाषी माने उपकृत हेबे कि क्षति रे पड़े ए विषय आज पुंखानुपुंख जानिबा आगुरु जेमिति चाषी चाष करुले जेमिति चली एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट धान किणुला धान को जदि गवर्नमेंट न किणव जदि कंपटीशन ले मार्केट रे बिक्री करा जीवो ताले धानर चाहिदा कमी रेट कमी चाषी क्षति रे पड़े कारण जड़े चाषी से जेते पैसा दे गोटे एकर चाष करुच्छे जदि कम रेट धान किणा जीवो ताले तार क्षति हो ताले चाष हो पार ना चाष नहेले उत्पादन कमी उत्पादन कमी गले घोर असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो गवर्नमेंट को से मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखाई गवर्नमेंट उच्चा दर कि गवर्नमेंट तो तार पैसा तार राजकोषर दौची चाषी को सब्सिडी दे चाषी को उत्साहित करुच्ची चाषी पेट भराऊँच चाषीर परिवार प्रतिपोषण हो किंतु किछि लोकंकर देह को जाऊना से कहते सरकार कहीं सब दब सरकार मान किए जड़े व्यक्ति विशेष जड़े नेता जड़े प्रधानमंत्री से दौची ना व्यवस्था दौची एटी व्यवस्था दौची कहारू किसी क्षति होबार ना सब बेले टैक्स लोक दौरान सरकार नौची एवं सेमती सब बेले लोकों पाई सरकार दब असुविधा कौटी जो माने सरकारी कर्मचारी समानकर दरमा जेती बढ़ी से अनुसार कौन से कार्य करुँच परिश्रम करुँच एत दरमा नौ सामान कथा बेलू प्रश्न आसुना प्रश्न आसूची गरीब खटिकिया चाषी मानक पाई सरकार कहीं सामान को दब सरकार कहीं गरीब मान को राशन दब ये सब क्वेश्चन विशेषकर सरकारी बाबू माने करते कारण से भलरे चलतु भलरे रुहतु आ समस्ते मरी जातु तांकर कौन जाए आसे एटा भावुंट तेणु ये चाषी मानक पाई बा गरीब चाषी मानक पाई जो एमएसपी रो सुविधा थिला ता समान को उत्साहित करथला नुआ जो कृषि नीति हला से एमएसपी को ग्यारंटी मिलला नहीं अर्थात सरकार कहते एमएसपी रहिला
କିନ୍ତୁ ସରକାର ଧାନ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଧାନ କିଣିବ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କିଣିବ ଧାନ। ସରକାର କହୁଛି କମ୍ପାନୀ ସେଇ MSPରେ କିଣିବ, ସରକାର ରେଟ୍ରେ କିଣିବ। ଆଗରୁ କିଣି ଆସୁଥିଲା, କିଣିବ। ଏ କଥା ସରକାର ଏବେ ବି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଚାଷୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ ନିୟମଟା ଲେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ନିୟମର ମାନେ ଏଇ ନିୟମରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଚାଷୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ସରକାର କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ କଥାର ମତଲବ କ'ଣ? ଚାଷୀ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏଇଟା ନୂତନ କୃଷି ଆଇନରେ ଅଛି, ଚାଷୀର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ MSPର ତଳକୁ ଯଦି ଧାନ କିଣାଯାଏ, କମ୍ପାନୀ କିଣିବ, ସରକାର କହିଲା MSPରେ କିଣ, ସେ କିଣିବ ତଳେ 1000 ଟଙ୍କା କିଣିବ, 1000 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି କମ୍ ପଇସାରେ କିଣେ, ଚାଷୀ ଯଦି ସେଠି ଯୁକ୍ତି କରେ, କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବନି। କାରଣ ଚାଷୀ ଧାନ ନଦେଲେ ଘରେ ରଖିବ, ଘରେ ରଖି କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ଦେବ, ଚାଷୀ କାନ୍ଦିବ। କାରଣ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୋର୍ଟରେ ଯେ ମୋ ଧାନ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଗଲା ନାହିଁ। ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ତାପରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ଉପହାସ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପହାସ କରାଯାଉଛି। କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଆଣୁନାହିଁ ତ, ବଟି ନେଉନାହିଁ ତ। ଏଇଟା ଗଲା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣି ସାଇତି ରଖିବେ ପନିପରିବା, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କମ୍ ପଇସା ସବୁ ନେଇଯିବେ, ଲୋକ ଆଉ ପାଇବେନି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକ ଦିନ ରଖି ଯେ ବିକ୍ରି କରିବେ ବେଶୀ ରେଟ୍ରେ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକିବେ। ଲାଭବାନ ହେବ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ, କ୍ଷତି ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଚାଷୀର ହେଲେ ଚାଷୀ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଜ୍। କମ୍ପାନୀ ଲିଜ୍ରେ ନେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମି ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ସେ ଚାଷ କରିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଫଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଭଲ ଭଲ ଚାଷ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ଲିଜ୍ରେ ନେବେ। ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ଲିଜ୍ରେ ନେଲା ପରେ, ମନେକର 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଅଛି, ଲିଜ୍ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିବ ବାପଟା ମରିଯାଇଛି, ତା ପୁଅ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲିଜ୍ ସରିଗଲା ପରେ, ଡେଟ୍ ପୁରିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ଜମିକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ଜମିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ପୁଅ କେଉଁଠି ଯିବ? କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ସେଇଠି ଲିଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍। ତେଣୁ ଜମିକୁ ଯଦି ସେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା।
ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଇଯିବ। ଆଗେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ତାପରେ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଦେଶକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ସେଇଭଳି ଜିନିଷ କୃଷି ଆଇନରେ ଅଛି, ଯାହା କୃଷକ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଦେଶ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ତିନି ଆଇନକୁ ବାପସ ନେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାବୁମାନେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଟା ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। MSP ସରକାର ରଖିଛି, ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ, ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସରକାର ଅଛି, ବହୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? କର୍ପୋରେଟ୍ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ମାରିଦିଏ, ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ୟା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରେ କାହାର ଉପକାର ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଳା କାନୁନ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଳା କୃଷି ଆଇନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିରୋଧର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଏ କାହାର ଦୁଃଖ କରେ, କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ନା କିଛି ନିଜର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ନହେଲେ ଏଭଳି ଆଇନ ଆଣିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ପୁଣି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଚାଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଥାର୍ଥ। ଯଦି କିଛି ମୋ ଅସୁବିଧା କହୁଥାଏ ବା କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ, କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ସଚେତନ କରିଦେବେ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ କିଷାନ।